Okay. Today we learn the practical number 9. आतापर्यंत तुम्ही डिक्शनरी वगैरे पाहिलेलं आहे. व्हॉट इज अ डिक्शनरी? देयर इज अ की अँड सम व्हॅल्यूज आर प्रेझेंट in the dictionary. Right now we are do the practical for that. So practical number 9 is write a Python program to perform the following operations on dictionaries: create dictionary, access dictionary elements, update dictionary, delete dictionary, looping through the dictionary. So what is a exactly dictionary? You are saying the tuple, list, some set data structures. Now this is a new data structures in the Python is a dictionary data structure. So the data structure having the user to store data in the form of key value pair. As I say that there is a key value pair. Dictionary is an associated data structure. It is a immutable type. So in the dictionaries, we can insert data or delete data also, or we can update it. So it is a immutable type. So here values can be any Python object which can store any data. आता डिक्शनरी म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये की असते आणि व्हॅल्यूज. जसं तुम्हाला हार्ड कॉपी माहिती आहे डिक्शनरीची, त्याच्यामध्ये ए बी सी डी अप टू झेड पर्यंत कीज दिलेल्या असतात आणि त्याच्याशी रिलेटेड जे काही वर्ड्स असतात ते स्टोर केलेले असतात. दिस इज अ one kind of the dictionary where key values are stored along with the keys. So it is a key value pair. The POs of this experiment is basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineering tools, the engineer and society, lifelong learning. The competency of this practical, we have to learn how to write the Python program using the dictionary, and we have to apply number of operations on the dictionary. So we have to develop simple application using the dictionary. The CO of this experiment is perform operations on data structure in Python. The PROs are we have to create dictionary, access the dictionary elements, update that dictionary, we can delete dictionary, and the looping through the dictionary. So the basic theoretical knowledge is a Python dictionary. It is a container of key value pairs. It is mutable and can have the mixed types. It is an unordered collection of items. Dictionary, it is also known as the associative arrays or the hash table in other languages. What is a dictionary? We know that if we want to create a dictionary, then we have to give the key and value pair. So while creating a dictionary, we use the small brackets and separated by the colon. But when the whole dictionary values we want to store, we use the curly braces. Like this, syntax is dictionary is equals to some keys there and values there. And again, second key, second value. Both keys are separated by the comma. The accessing values in the dictionary is to access the dictionary elements, you have to use the square brackets. If you want to access any value from that dictionary, we use the square bracket with using the key of that dictionary. See, dictionary is equals to name, name is the key and Zara is the value. Again, age is the key, 7 is the value. Class is the key, first is the value. So if you want to access some value from the dictionary, then we use the dictionary and key. While updating the dictionary, you have to update the dictionary. While updating the dictionary, we have to update dictionary. So we have to use the key for that. Like this. Age is the key and we have to update the value of age. Value of age. So we are updating with using the key. If you want to add some value into the dictionary, we directly say as what is the dictionary name,
there is a key and some value is there. Delete, same delete साठी आपण यूज करणार आहोत del keyword. So while when we want to remove any key, then we use the word keyword del. And when we want to remove all the entries in the dictionary, we use the clear method. If we are not giving any key to the key del keyword, then whole dictionary is deleted. Looping through the dictionary. आता हे सगळं आपण practically पाहणार आहोत. Just we are reading what is the theoretical. Looping through the dictionary. When we are using some loop functionalities there. Here we use the for loop. So for key, comma, value in the dictionary. Dict dot items. आता हे dict dot items म्हणजे काय? हे सगळ्यात important आहे. ज्यावेळी dict dot items आपण म्हणतो त्यावेळी we are converting into the dictionary whatever the values. So items is a method to return the list with all dictionary keys with values. Whatever the key and values will be there, we are returning into the list. See, this is the Python dictionary we are learning. It is an unordered collection of the items. It is an unordered collection of items. So whenever we are putting some value into the dictionary, we have a key and value pair. When we want to access some value from the dictionary, we use the key. But when key is known, then only we can access the value from the dictionary. How to create the dictionary? There is a creating dictionary with using the curly braces and separated by the comma. So whatever in the dictionary, we have to use a key value pair. For example, if you want to create any dictionary, then we just say that d is equals to आपल्याला काय पाहिजे कर्ली ब्रेसेस पाहिजे त्याच्यामध्ये आपल्याला की आणि व्हॅल्यू पास करायची. फॉर एक्झाम्पल समथिंग FYCO. This is the key and the value of FYCO is 2000 or there is a 90. The value of FYCO is 90. SYCO, the value is 60. Like TYCO, value is 80. This is the key and value. If we say that print type of D, is it dictionary? Yes, it is a dictionary. So we say that it is a type deck. आता आपल्याला काय करायचं व्हॅल्यू क्रिएट झालेले आहेत ठीक आहे विथ युजिंग द कर्ली ब्रासेस आपण डायरेक्टली यूज करू शकतो. When we want to access elements from the dictionary, ठीक आहे ज्यावेळी आपल्याला व्हॅल्यू ऍक्सेस करायचे युजर कडून डिक्शनरी मधून त्यावेळी आपण काय म्हणणार आहे गेट मेथड यूज करू शकतो आपण किंवा डायरेक्टली वी यूज द प्रिंट डिक्शनरी नेम अँड द की. लाईक प्रिंट डिक्शनरी नेम काय आहे याच्यामध्ये डी त्याच्यामध्ये की कोणती आहे FYCO. सो आय डायरेक्टली यूज FYCO. The value is 90. आता याच्यामध्ये काय होतं ज्यावेळी की प्रेझेंट असेल आता जर की प्रेझेंट आहे FYCO SYCO TYCO मी असं म्हटलं की ओनली CO की प्रेझेंट नाही आणि मी फक्त म्हटलं की प्रिंट I want to access that value CO. So there will be the error. The key error is CO. So this is the difference
ऑफ गेट अँड व्हॅल्यू. ज्यावेळी आपण कुठली पण की दिली आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये ती की प्रेझेंट नाहीये, तर इथे काय होतं, की एरर सीओ येतं. पण जर आपण गेट मेथड यूज केली, सेम तसंच आहे, प्रिंट डी, मी ऍक्सेस काय करते, SYCO सॉरी सीओ. मग मी काय म्हणणार, डी डॉट की गेट मेथड यूज करणार आहे. आता इथे गेट मेथड यूज करताना आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करत नाहीये. So there is a no error. There is a showing that there is a no value in between them. So it is accessing the elements from the dictionary. आता जसं आपण बघितलं की आपण कुठली पण व्हॅल्यू ऍक्सेस करायची, देन वी यूज द प्रिंट मार्क्स अँड की व्हॅल्यू. पण आता प्रिंट एफ गेट मेथड काय करताय, की त्याच्यामध्ये जर कोणती व्हॅल्यू नसेल तर ते काय म्हणणार आहे, नन म्हणणार आहे. पण ज्यावेळी आपण फक्त डिक्शनरी नेम आणि की दिलं आणि ती व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसेल, सो देअर विल बी द की एरर. दिस इज अ वन काइंड ऑफ द एमसीक्यू विल बी आस्क्ड इन द exam also. What is the difference between get method and key error? Now next, how to change or add elements, how we can update the dictionary. There is a simple dictionary name, key and the value of that. See, there is a dictionary FYCO, SYCO, TYCO. If I want to add some value here, so I directly say that D. Alumini will be, we want to add, the value is 2008. So if we want to check that value is add into the dictionary or not, it is added. Alumini 2008, it is added into the dictionary. So we just only give the key value and key pair, key and value. आता ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. आता एसवाय मध्ये काय आहे, ऑलरेडी प्रेझेंट आहे SYCO. मला त्याला अपडेट करायचं आहे. मग मी काय म्हणणार, डी I want to update this thing. So 61, it is updated. So print D. 61 is present. Before that, there is a value, it's 60. Now there is a value 61. How we delete the elements from the dictionary? मगाशी जसं सांगितलं मी तुम्हाला, DL तुम्ही यूज करू शकता कीवर्ड. DL आणि की व्हॅल्यू जरी दिली तरी तुमच्या डिक्शनरीचे व्हॅल्यूज काय होतील, डिलीट होऊ शकतील. अदर क्लिअर मेथड तुम्ही वापरू शकता. जर क्लिअर यूज केला तर तुमची होल डिक्शनरी रिमूव्ह होऊ शकते. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स. पॉप यूज करू शकतो. पॉपनी काय होतं, वेन वी वॉन्ट टू रिमूव्ह एनी आर्बिट्री आयटम. आता इथे दिलंय प्रिंट स्टुडंट डिटेल्स. डिटेल्स मध्ये नाव आहे नेम, कोर्स, मार्क्स. ठीक आहे. मी ज्यावेळी डिक्शनरी नेम डॉट पॉप वापरते, मला एखादं स्पेसिफिक डिलीट करायचं असेल, देन आय यूज कोर्स. कोर्स डिलीट झालं, DL मेथड यूज करू शकतो आपण, किंवा पॉप पण. So when we want to remove the particular item in the dictionary using the pop method, so it removes an item with provided key. All the items can be removed at once using the clear method. सगळे elements delete करू शकता. We also use the DEL keyword to remove the individual item or entire dictionary itself. For example, तुमच्याकडे डिक्शनरी आहे, D1 is equals to डिक्शनरी क्रिएट केली आहे, some value. Do you want to check the type of the data type? So D1, type of D1, it is a dictionary. आता मला काय करायचंय, पॉप आयटम यूज करून एखादा एलिमेंट डिलीट करायचा. सो आय कॅन से दॅट
डी डॉट पॉप, याच्यामध्ये मला 1 रिमूव्ह करायचं आहे, पॉप 1. there is a key error 1 because याच्यामध्ये जे काही आपण एलिमेंट्स देतो कीज मध्ये ते डबल कोट मध्ये यायला पाहिजे. दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट. जर आपण पॉप आयटम्स यूज केला तर कुठला पण आपल्याला रिमूव्ह करायचा असेल तो आपण यूज करू शकतो. एक्झाम्पल d1 डॉट एनिथिंग वी कॅन डिलीट. आता यांनी काय रिमूव्ह केलं, 1 आणि a. प्रिंट d1 is 2 b 3 and c. ठीक आहे, एनिथिंग इट कॅन बी डिलीटेड. सेम पॉप साठी आहे d1 डॉट पॉप पॉप मेथड. बी डिलीट झाला, मग अशी डी दिलं होतं मी, त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये तर त्यांनी काय केलं, की एरर 1 केला. ज्यावेळी कुठला पण एलिमेंट प्रेझेंट आहे आणि तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा असेल देन वी यूज अ पॉप. रॅन्डमली कुठला पण एलिमेंट डिलीट करायचं असेल तर वी कॅन से दॅट पॉप आयटम. एक स्पेसिफिक डिलीट करायचं असेल तर वी कॅन यूज पॉप. डीएल मेथड पण आपण यूज करून बघूयात. डीएल यूज केलं, डीएल d1 मला 3 रिमूव्ह करायचं आहे, so I can say 3. print d1 ब्लँक आहे कारण की आपण 1 रिमूव्ह केला, 2 पण रिमूव्ह केला पॉप यूज करून, आणि डीएल d3 d1 3 नी आपण काय केलं, सगळे एलिमेंट्स रिमूव्ह केले. सो दिस इज द रिमूव्ह पॉप आयटम आणि डीएल. मला पूर्णच्या पूर्ण डिक्शनरी डिलीट करायची, होल एलिमेंट्स. इफ यू वांट टू रिमूव्ह देन d1 डॉट क्लिअर, print d1. so all the elements or remove all the elements. Same डिक्शनरी आहे. ठीक आहे, आता ही पूर्णच्या पूर्ण डिक्शनरी मला डिलीट करायची आहे. आता एलिमेंट्स यूज न करता होल डिक्शनरी आय वॉन्ट टू डिलीट. आय ओनली से डीएल d1. मग अशी जी आपण इंडेक्स किंवा की दिली होती तसं आपण डिलीट डीएल मध्ये न देता होल डिक्शनरी आपल्याला डिलीट करायची आहे. डीएल d1. ज्यावेळी आपण कॉल करू त्यावेळी डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड असं म्हणेल. सो प्रिंट d1, then the name d1 is not defined because we are deleting whole things. So this is about the deleting the elements from the dictionary. Same, there is a square, this is the dictionary. If you print, then this is a print. Key, if you want to add some key from the dictionary, then there is a dl square key. If we are enter 4, then dl square 4. 4 मध्ये काय आहे, 416 रिमूव्ह होईल. सो देयर इज अ प्रिंट स्क्वेअर्स मध्ये 416 हा काय झाला, रिमूव्ह झाला. When we want to delete any random elements, we use the pop item. What we use, the pop item method. When we want to delete all the things, then we use the DL dictionary name. When we want to use to delete all the elements in the dictionary, but the definition of dictionary is present, then we use the clear method, only removing the elements of the dictionary. But in the DL method, we remove the definition of the dictionary. त्याच्यानंतर डिक्शनरी मेंबरशिप टेस्ट. वी यूज द इन अँड नॉट इन. प्रेझेंट आहे की नाही हे चेक करायचं आपल्याला. सो वी यूज द इन. इफ वी वॉन्ट टू चेक दॅट टू नॉट इन स्क्वेअर्स, टू प्रेझेंट नाहीये तर त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, ट्रू. 49 आहे का याच्यामध्ये, आहे, यस.
Then 49 is in squares काय आहे डिक्शनरी आहे. So it is a false because it is a value pair and we are just comparing with the keys, not a value. त्याच्यानंतर iterating, जसं मी मगाशी सांगितलं, you can use the for loop. Iterating, so there is a dictionary and we want to use keys and values. So we use the for subject in marks. Marks is the dictionary and the score is equals to marks of subject. जे काही marks आहेत maths ला 45, science 23, social science 38. These all are put it into the one variable score and we are just print. Like this मी आता एक डिक्शनरी बनवते त्याच्यामधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज with using the iterating through dictionary we can access it. So if we create anything, d is equals to we can use the squares. So 1, score of 1 is 1, 2, 2 score is 4, 3, 3 square is 9, 4, 4 square is 16, 5, 5 square is 25. This is a dictionary. If we say that print D, then dictionary will be 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. If I want to use the membership function like this, print 1 in square or 1 in key, then D, it is a true. आता 4 हा 4 value आहे, same 4 value आहे, but it is not a key, then its value will be false. So print 4 in D. आता इथे व्हॅल्यू पण आहे आणि इंडेक्स पण आहे, सॉरी की पण आहे. सो इट इज प्रेझेंट इन द डिक्शनरी. प्रिंट 25 in D, so it becomes false because 25 in the dictionary but it is not a key, so it becomes false. For traversing a dictionary we can say that for I in D I want to print squares, so print I comma D of I. So it will be the 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. It is the iteration through the dictionary. We can use any loop, for loop, and I want to print that square. We can also access the keys and values separately. So frequency count using the dictionary. डिक्शनरी घेतलेली आहे त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी आपण त्याची फर्स्ट नल केली आहे. सो वी कॅन नाउ वी टेक some variable c into the data it is a dictionary. So frequency of c is when we are getting some values from the dictionary, then is the frequency dot get c whatever the value. समजा मला p फाइंड आउट करायचं तर मग p ची जेवढे काही ऑकरन्स होतील ते त्याच्यामध्ये ऍड होतील फ्रिक्वेन्सी मध्ये, and that count is access in the another for loop and we are printing the values of that count. जेवढे काही access होतील values त्याच्यामधला, then we are accessing and print that values. Python dictionary चे methods आहेत. Clear method बघितली आपण. We can remove all the items. Copy method, we can copy the dictionary elements into the another element also. From keys we can create a new dictionary using the existing dictionary. We can access the values using the get method. Items जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं
items method is used to return list with all the dictionary keys and values. So it is a return a new view of dictionary items. keys फाइंड आउट करण्यासाठी पॉप मेथड बघितली आपण. पॉप आयटम पाहिलेला. सेट डिफॉल्ट. सेट डिफॉल्ट याच्यामध्ये आपण की देणार आहे. डिक्शनरी मध्ये कोणती पण की असेल तर ते रिटर्न्स दॅट व्हॅल्यू. सो इट इज अ की डी. अपडेट मेथडने आपण डायरेक्टली व्हॅल्यूज ऍक्सेस करू शकतो. अपडेट करू शकतो. अँड व्हॅल्यूज वी आर गेटिंग द व्हॅल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी. त्याचे बिल्ड इन फंक्शन्स आहे. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी then we are only use the len method. When we want to sort dictionary then we use the sorted method. So print sorted squares. Squares is a dictionary and for len find out the len we directly use the len and dictionary name. This is the difference between list and dictionary. List having the methods select, update, remove, same in the dictionary we are finding out. List मध्ये ज्या काही व्हॅल्यूज आपण ऍक्सेस करतो with using the index, but in dictionary we are use the keys for accessing the values. List it is ordered but it is a dictionary is unordered and we have the unique keys here. In list we can add the multiple values or set of list used in the list also. The next आपण पाहतो. There is a practical related questions. What is the output of the following program? There is a dictionary, MSBT, Maharashtra Board of Technical Education. CO is the another key and the value of this CO is the computer engineering. CM is the again one key and the value of SEM is 6. If we are deleting the dictionary, डिक्शनरी मधून काय डिलीट करते सीओ डिलीट झाला. ठीक आहे. फॉर द कीज और व्हॅल्यूज इन द डिक्शनरी आयटम्स प्रिंट द कीज. प्रिंट मध्ये काय करणार सीओ डिलीट झालाय म्हणजे MSBT आणि SEM असे दोन त्याच्यामध्ये स्टोर होतील. कॉपी करून घेतला मी त्याच्यामधला कोड वगैरे जे काही आहे ते. डिक्शनरी आहे. दिस इज द डिक्शनरी. त्याच्यानंतर खाली काय केलं त्यांनी DL डिक्शनरी CO. जर आपण डिक्शनरी प्रिंट केली तर त्याचा आउटपुट काय येणार आहे एवढं. DL CO जर रिमूव्ह केला तर CO जे काही आहे तो रिमूव्ह होऊन जाईल म्हणजे हा डिलीट झाला आपल्याला. फॉर द कीज व्हॅल्यूज इन द डिक्शनरी ऑफ आयटम्स प्रिंट कीज जर प्रिंट केली तर काय प्रिंट होईल MSBTE आणि SEM अशा दोन व्हॅल्यूज प्रिंट होतील. त्याच्यानंतर डिक्शनरी क्लिअर केली पूर्ण डिक्शनरी काय झाली क्लिअर केली सगळे एलिमेंट्स त्याच्यामधले डिलीट केले.
Then for keys or comma values in the dictionary items, print keys. याच्याने काय होणार आहे, एरर येणार आहे, कारण की किंवा इथून नल येणार आहे क्लिअर म्हटल्यावर. त्याच्यानंतर डीएल डिक्शनरी म्हणजे होल डिक्शनरी आपण डिलीट केली आहे. डिलीट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काहीच राहणार नाही. देन वी आर ऍक्सेसिंग युजिंग द फॉर लूप, देन देयर विल बी द एरर. जर आपण हे रन करून बघितला सेम डिक्शनरी, ऍज इट इज घेतला, जर रन केला d1.py से पहिल्यांदा काय झालं, डीएल डिक्शनरी मधून सीओ रिमूव्ह केला. सीओ रिमूव्ह केल्यामुळे काय राहणार आहे, कीज आणि व्हॅल्यूज मध्ये एमएसबीटी आणि एसईएम, एमएसबीटी आणि एसईएम त्यांनी प्रिंट केला. त्याच्यानंतर क्लिअर केल्यामुळे सगळे एलिमेंट्स जे काही होते डिक्शनरी मधले ते रिमूव्ह झाले. सो देर इज नो व्हॅल्यूज इन द डिक्शनरी राईट नाव. मग त्याच्यानंतर आपण जेव्हा परत डीएल वापरणार आहोत आणि त्याच्यामधल्या व्हॅल्यूज ऍक्सेस करणार आहे, सो देर विल बी द एरर. सो नेम डिक्शनरी इज नॉट डिफाईन. डिलीट केल्यानंतर द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज MSBT, SEM and name dictionary is not defined. त्याच्यानंतर सेकंड, व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. डिक्शनरी दिलेली आपल्याला, डिक्शनरी 1 आणि डिक्शनरी 2. डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2, ठीक आहे. त्याच्यामधल्या व्हॅल्यूज डिक्शनरी 2 आणि 1 मर्ज झाले ते. सो देयर इज अ कीज अँड व्हॅल्यूज ऑफ द डिक्शनरी 1 डॉट आयटम्स. कीज अँड व्हॅल्यूज, जे काही व्हॅल्यूज आहेत सगळ्याच्या सगळ्या ऍज इट इज प्रिंट होतील. डिक्शनरी 1 आणि 2 काय झाली याच्यामध्ये मर्ज झाली. जर आपण बघितलं, इफ वी रन दिस, सी गुगल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट कॉमन आहे त्याच्यामुळे ते एकदाच घेतलं त्याने. त्याच्यानंतर जीईएफ आणि युट्यूब, जीईएफ आणि युट्यूब त्याच्यामध्ये ऍड झाले. म्हणजे डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2 जर घेतलं तर दोन्ही व्हॅल्यू काय झाल्या, मर्ज झाला. डिक्शनरी 1 मध्ये डिक्शनरी 2 ऍड झाली. अँड वी आर ऍक्सेप्ट दॅट व्हॅल्यू युजिंग द फॉर लूप इटरेशन. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. टेम्प मध्ये डिक्शनरी नल डिक्शनरी घेतली आहे, की 1 मध्ये व्हॅल्यूज टाकल्यात, की 2 मध्ये व्हॅल्यूज टाकल्यात, अँड वी आर ऍक्सेसिंग दॅट व्हॅल्यूज. आता हे जर एंड असं असेल तर पायथॉन 3 मध्येच रन होईल. माझ्याकडे पायथॉन 2 पॉइंट आहे, 2.75, सो इट इज नॉट वर्क इन द हिअर. जरी तुम्ही बघितलं, रन करून बघितलं आपण, देयर विल बी द एरर बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड इन द पायथॉन 2 वर्जन. There is an error in your program, invalid syntax, so it is not run. आपण Jupyter घेऊया. मला समजताय का प्रॅक्टिकल? कुणाला काही डाऊट आहे? ऐश्वर्या, विष्णू, इज एनी डाऊट? No doubt, ma'am. So this Doubt, is the ma'am. program. टेम्प मध्ये डिक्शनरी नल डिक्शनरी केली, की 1 मध्ये ह्या व्हॅल्यू स्टोअर केलेल्या आहेत आणि की 2 मध्ये ह्या व्हॅल्यू स्टोअर केलेल्या आहेत. देयर इज अ लिस्ट अँड समवेअर देयर इज अ डिक्शनरी इज ऍडेड इनटू द टेम्प व्हेरिएबल और टेम्प डिक्शनरी. सो वी आर ऍक्सेसिंग द कीज अँड व्हॅल्यूज इन द टेम्प डॉट आयटम्स. परत इथे आलं, आयटम्स मध्ये काय होतं, आपण सगळ्या कीज आणि व्हॅल्यूज ऍक्सेस करतात. and we are printing just that values. So key 1 जी काही आहे, key 1 आणि key 2 ची व्हॅल्यू key 1 मध्ये आहे आणि 1 2 3 4 हे key 2 keys मध्ये आहे. So it is output of this. Next, write a Python script to sort ascending or descending dictionary by value.
आता फर्स्ट मी एक डिक्शनरी घेतली आहे बाय, त्याच्यामध्ये पुणे कोड टाकलेत मी MH12 वगैरे. पुण्याचा कोड आहे 12, सातारा 11, नाशिक 15, ठाणे 4, PCMC 14. आय मेक अ डिक्शनरी विथ युजिंग द कीज अँड व्हॅल्यूज. आता मी एक व्हेरिएबल घेतला, त्याच्यामध्ये डिक्शनरीला मी लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करते, कन्वर्ट इनटू द डिक्शनरी. आता लिस्ट यूज केली L1 बाय आयटम्स, त्याच्यामधले सगळे कीज आणि व्हॅल्यूज घेतल्या बाय डॉट आयटम्स म्हणून. मी त्याला काय केलं, सॉर्टिंग केलं. वी नो दॅट लिस्ट हॅव्हिंग द सॉर्ट मेथड, dictionary don't have right now, so we are convert that values and keys into the list first, and then we are sorting that. So there is a print ascending order मध्ये मी काय केलं ते प्रिंट केलं डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट सेम आहे डिक्शनरी, सेम डिक्शनरी आहे. सेम डिक्शनरी मध्ये I use L is equals to list by dot items, जे काही कीज आणि व्हॅल्यूज आहेत त्या मी L मध्ये कन्वर्ट केल्या लिस्ट मध्ये. Then I sort that list with using the descending order. So there is a reverse is equals to true. I used this method, reverse is equals to by default. जर तुम्ही त्याच्यामध्ये काहीच टाकलं नाही सॉर्ट मध्ये, then it will be sorting by ascending order, but we want descending order, so there is a reverse is equals to true. Descending order ने ही list print केली. Then I convert that list into the dictionary again. So I use the dict method. So dict is equals to dict L, and I print that dictionary. So there is a ascending order, and this is the descending order, and this is the dictionary. रन करून पाहणार आहोत आपण. Just we are explaining this thing. Write a Python script to concatenate dictionary 1, dictionary 2, and dictionary 3 into the dictionary 4. We are merged that all three dictionaries into the dictionary 4. So there is a dictionary 1 is given in the program. Python script to concatenate following dictionaries to create the new one. Sample dictionary, dict, dict1, dict2, and dict3. So there is a dict2, 3 are given. 4 आपण एक एम्प्टी ठेवूया. आपण परत इथे काय वापरणार आहोत, इटरेशन वापरणार आहेत डिक्शनरी साठी. सो फॉर डी इन 3 आपल्याला मर्ज करायचे. सो आय पास 3 डिक्शनरीज हियर. So D in dict1, dict2, and dict3. Where we want to use it, have to update. So dict4 is dict4 dictionary name dot update, and this variable D, which is used in the for variable, and print that dictionary. For loop घेतला जसं आपण एलिमेंट्स म्हणजे dict1 dot items जसं बघत होतो आपण तसं त्याच्यामध्ये आपण काय केलंय, डिक्शनरी तिन्ही पण डिक्शनरी व्हॅल्यूज ऍक्सेस घेतल्यात त्याच्यामध्ये फॉर लूप मध्ये, अँड वी आर अपडेटिंग इनटू द dict4. त्याच्यानंतर राइट अ पायथन प्रोग्राम टू कंबाईन टू डिक्शनरी ऍडिंग व्हॅल्यूज फॉर अ कॉमन कीज. कॉमन व्हॅल्यूज साठी आहे ऑलरेडी दिलेले आहे त्यांनी D2 आणि D1 दिलेला आहे. मग आपल्याला काय करायचंय, टू डिक्शनरी मधल्या व्हॅल्यूज ऍड करायच्यात जे काही कॉमन आहेत त्या. ठीक आहे, कॉमन आहेत त्याच्यासाठी व्हॅल्यूज कॉमन आहेत. देन आय यूज्ड वन मॉड्यूल. मॉड्यूल इज अ न्यू कन्सेप्ट पायथन मध्ये. जसं तुम्ही जावा मध्ये आपण इम्पोर्ट करतोय तसंच इथे मॉड्यूल आपण ऍक्सेस करतो इम्पोर्ट सारखंच. देर इज अ फ्रॉम कीवर्ड. कलेक्शन्स मधून फ्रॉम कलेक्शन्स आय इम्पोर्ट द काउंटर मेथड. फ्रॉम कलेक्शन्स आय इम्पोर्ट द काउंटर मेथड. आपण हे 4th चॅप्टर मध्ये प्रॉपर पाहणार आहोत. कलेक्शन नावाचा एक क्लास आहे त्याच्यातून मी काउंटर मेथड काय केली, इम्पोर्ट केली आहे. सो D1 मी काय केलं, ते दोन्ही पण काउंटर मेथड D1 आणि काउंटर D2 दोन्ही पण काय केले, ऍक्सेस केलं.
त्याचे ऍडिशन केली आणि डी मध्ये प्रिंट केली. आता हे काउंट करताना काय केलं, सगळे जे काही इलेमेंट्स आहेत कॉमन ते आपल्याला काय करायचे त्याच्यामध्ये ऍड करायचे. आता जर तुम्ही इथे बघितलं तर a इज इक्वल्स टू 100 आणि a इज इक्वल्स टू 300. खालच्या याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू किती आहे 100 आणि इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे 300. सो वी आर नॉट कन्सिडरिंग. वी आर ऍडिंग दॅट व्हॅल्यू 300 प्लस 100. खाली तुम्हाला दिसेल a इज 400. Same. B is 200 and here B is 200. We are use commonly. B 200 plus 200 is 400. So B is 400. C common नाही आहे. C एकदाच आहे. मग C ची व्हॅल्यू किती आहे 300. So आउटपुट मध्ये C किती आला 300. D is also only once in a D2, not present in the D1. So value of D is 400. So D is 400. So this is the output. We are counting the values with using counter method. So to combine the two dictionaries using D is equals to counter D1 and D2, counting the values of keys, common keys, and print using the print D. There is a write a Python program to print all the unique values in the dictionary. जे काही unique values आहेत त्या डिक्शनरी मध्ये आपल्याला प्रिंट करायचे. So write a Python program to print all unique values in the dictionary. आता जे काही कॉमन एलिमेंट्स आहेत ते आपल्याला काय करायचे प्रिंट करायचे. मग त्याच्यासाठी आपण यूज करतो this is the dictionary, whole dictionary जी काही दिलेली आहे इनपुट म्हणून ती आपण काय केली यूज केली. So there is a print of original dictionary and list. आता मला काय करायचंय जे काही युनिक व्हॅल्यूज आहेत तेच प्रिंट करायचे. ओरिजिनल मध्ये काय काय आहे S001 आहे, इथे पण आहे. सो आय ओनली यूज वन्स. S002 एकदाच आहे, सो आय यूज दिस वन. S005 and S005 there is a 2 times, so I used only once. S009 is only 1 time, so I use this. And S007 is 1 time, so I also use this. Means there is a 2 values 1, 2, 3, 4 and 5 elements. 1, 2, 3, 4, 5. आता हे करताना आपल्याला काय करावं लागेल फर्स्ट. आता जर युनिक व्हॅल्यूज पाहिजे असतील तर आपल्याकडे डेटा स्ट्रक्चर आहे सेट. सेट मध्ये आपण युनिक व्हॅल्यूज फाइंड आउट करू शकतो. ठीक आहे. ज्यावेळी आपण युनिक व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतो मग त्याला आपली काही डिक्शनरी आहे त्याला आपल्याला सेट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. फर्स्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट त्याला सेट मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर सेट मध्ये कन्वर्ट करताना कसं करणार, जर तुम्ही बघितलं फर्स्ट फॉर व्हॅल्यू इन डिक्शनरी व्हॅल्यूज मी एक लूप वापरले फॉर व्हॅल्यू इन डिक्शनरी व्हॅल्यूज. आता त्या डिक्शनरी व्हॅल्यूज मधले जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्या मी कशामध्ये टाकल्या व्हेरिएबल व्हॅल्यूज मध्ये. व्हॅल्यूज कुठल्या आहेत त्या तो व्हॅल फॉर सेट व्हॅल्यू त्याला काय केलं कन्वर्जन केलं. फॉर डिक्शनरी इन एल, एल काय आहे आपली ओरिजिनल जे काही आहे ते. मी एक व्हेरिएबल घेतला त्याच्यामध्ये त्या सगळ्या व्हॅल्यूज यूज केल्या आणि मी त्याचा सेट मध्ये जाऊन काय केलं त्याचा जे काही कॉमन व्हॅल्यूज आहेत त्या एकदाच कन्वर्ट केल्या. आता जर तुम्ही सेट मध्ये टाकलं S इज इक्वल्स टू आपल्याला माहितीये 1 1 कंटिन्यू घेणार नाही, युनिक व्हॅल्यूज लागतात त्याला 11 घ्यावी लागेल किंवा 1 2 असं काहीतरी. कॉमन व्हॅल्यूज सेट मध्ये कन्सिडर होत नाही. सो आय आर कन्सिडरिंग द व्हॅल्यूज इन टू द सेट. सो दीज आर used only one times. जे काही व्हॅल्यूज आहेत फर्स्ट आपण काय केलं ते व्हेरिएबल मध्ये घेतलेले आहेत. ठीक आहे. त्या व्हेरिएबल मध्ये जेवढे काही व्हॅल्यूज आहेत ते आपण काय केलं
ज्या व्हॅल्यूज आहेत, कीज घेतल्या नाहीत आपण, व्हॅल्यूज आहेत त्या एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केल्या आणि त्या व्हेरिएबलला आपण सेट मध्ये कन्व्हर्ट केलं. कन्व्हर्ट केल्यानंतर जे काही कॉमन व्हॅल्यूज असतील त्या एकदाच प्रिंट होतील. सो द युनिक व्हॅल्यूज इज दिस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द हायेस्ट 3 व्हॅल्यूज इन द डिक्शनरी. आता सेम फ्रॉम एक क्लास आहे क्यू, वी आर इम्पोर्टिंग द लार्जेस्ट मेथड. एक डिक्शनरी आहे माझ्याकडे माय डिक्ट. दिस इज द डिक्शनरी अँड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज, 3 लार्जेस्ट व्हॅल्यूज. मग मी 3 लार्जेस्ट नावाचं काय केलं, एक व्हेरिएबल घेतला आणि लार्जेस्ट नावाची एक मेथड घेतली. तर मला किती व्हॅल्यूज पाहिजे, 3. सो आय यूज हियर 3. इफ आय वॉन्ट 2 देन आय यूज 2. कुठून घेतल्या, कशामधून आपल्याला फाइंड आउट करायचं, माय डिक्शनरी. सो देअर इज अ डिक्शनरी नेम. डी नावाचं डिक्शनरी असेल तर वी कॅन यूज द डी. आपल्याला कशामधून घ्यायचंय, व्हॅल्यूज मधून, कीज मधून, कशामधून पाहिजे आपल्याला. सो व्हॅल्यूज मधून पाहिजेत आपल्याला, पण त्याची व्हॅल्यूज आपण कीज मध्ये सेट करतोय. ठीक आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द 3 व्हॅल्यूज लार्जेस्ट. सो की इज इक्वल्स टू mydeck डॉट गेट. कीज फाइंड आउट केलं इथं. सो जे काही कीज आहेत त्या लार्जेस्ट, पहिल्यांदा आपण काय केलं, त्याला लार्जेस्ट मेथडनी जे काही मॅक्सिमम आहे ते फाइंड आउट केलं. 5874 मॅक्सिमम आहे, 5874 मॅक्सिमम आहे. सो देर इज बी और ई, दोघांपैकी कुठला पण येणार आहे. जर आपण इथून स्टार्ट केलं राईट टू लेफ्ट, देन देर इज अ फर्स्ट बी अँड देर इज अ ई. त्याच्यानंतर 20, 400, 560 आणि 500 आहे. त्याच्यामधलं सी ऍक्सेस केलं, सी व्हॅल्यू. सो दिस इज द फॉर द हायेस्ट 3 व्हॅल्यूज इन द डिक्शनरी. जर आपण हे रन करून पाहिलं, जुपिटर ओपन करते, प्रेझेंट करते तुम्हाला. फर्स्ट आपला प्रोग्राम काय होता, there is a Python script. Write a Python script to sort असेंडिंग आणि डिसेंडिंग. मग त्याच्यासाठी आपण फर्स्ट, दिसतंय का तुम्हाला, हो मॅम. इज द स्क्रीन इज विजिबल. येस. आता याच्यामध्ये आपण एक डिक्शनरी घेऊयात. सो डिक्शनरी 1 इज इक्वल्स टू, मग आपण जसं पुणे घेतलं होतं, पुणे कोड इज 12, PCMC 14, this is the dictionary. Yes, then this is the dictionary. आपण सॉर्टिंग साठी काय करणार आहोत. सो देयर इज अ कोड. L is equals to list
डिरेक्टली मी तुम्हाला रन करून दाखवते मगाशी जे आपण केलेलं आहे ते. So this is the dictionary Y. Pune 12 Satara is the dictionary. We are using L is equals to list items. याच्यामध्ये we are converting into the list. We are taking the item method to return the keys and values. Ascending order मध्ये पाहिजे. Then I use the L dot sort method. Reverse पाहिजे मला. Same. मी सगळे values घेतल्या त्याला sorting केलं but in the descending order. So there is a reverse is equals to true. Then print descending order L dict is equals to dictionary मध्ये मी त्याला परत कन्वर्ट केलं and we are printing the dictionary dict. That is value 04. So in the ascending order N P P S and T ascending मध्ये केला त्याच्यानंतर डिसेंडिंग T मॅक्सिमम ग्रेटेस्ट आहे S P P and there is a N. डिक्शनरी काय आहे अशी आहे. It is an unordered collection. कशी पण प्रिंट होईल. So this is the first experiment. Write a Python script to sort dictionary values. Next, write a Python script to sort the ascending and descending झालं. Concatenation directly आपण काय केलं तीन डिक्शनरी घेतल्यात आणि त्याला for loop यूज केला. So if I run this, there is a dictionary 1. This is the dictionary 2 and this is the dictionary 3. We are merged into the one dictionary, dictionary 4. Next, write a Python program to combine two dictionaries and find out the values common. So we are using the counter method. We are import the counter method from the collection. So counter 14, 400, 400 and 300. A for 100 आहे आणि A 300 आहे. काउंटर मेथडने डायरेक्टली आपण काय केलं त्याला ऍड केले सगळे व्हॅल्यूज. There is a printing all the common elements. डिक्शनरी घेतली आहे त्या डिक्शनरी मध्ये काय केलं मी त्याला प्रत्येक जे काही व्हॅल्यूज आहेत त्याला आपण सेट मध्ये कन्वर्ट केलं. सो ओरिजिनल इज दिस आणि युनिक व्हॅल्यू सेट मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर काय केलं आपण ते प्रिंट केलं फक्त व्हॅल्यूज नॉट कीज म्हणून आपण सेट मध्ये कन्वर्ट करतो. सो वी यूज द व्हॅल्यू इन द डिक्शनरी व्हॅल्यूज फॉर ऍक्सेसिंग द ओनली व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूज घेतल्यानंतर मी काय केलं त्याला सेट मध्ये कन्वर्ट केलं. सो देयर इज ओनली कॉमन व्हॅल्यूज आर डिस्प्ले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करायचं आहे. So there is a DEC which is the largest जे काही elements असतील. For example, this is the largest and if I run this then largest value is changed. So this is all about the dictionaries. याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का?
कुणाला समजलं नाहीये किंवा परत सांगायला पाहिजे असं काही आहे का?